봐, 난 말하고 있다고. You know, I'm just speaking. Hey you guys, what's up? You know what? I'm doing well. I'm DC Devil M. Right, that's okay. Welcome to my world, so-called Fool's Paradise. I'm great to meet you. Where you been? First, I'm not a native speaker and not good at speaking English. Please, excuse me. Thank you for your understanding. By the way, have you ever seen the PewDiePie channels? PewDiePie channels? I think his intro is very funny. PewDiePie! Wow, wow, wow. Very funny. What should I do? I'm planning to make a funny intro someday. It's okay that you cannot expect about it. He said, next question. Question. What is the question? What's the mean, question? English? I don't. Then, who is the next question? I don't know. Today, I'm gonna talk about all about the definition of pun. One day, I watched YouTube video that explained the pun, and this is based on that one. Of course, there's my opinion in there. Type of pun. Type 1, homography. It's, for example, bang, corn, come. Type 2, homonym or homophone. Cheese, hair. Type 3, metaphoric expression or double meaning. For example, pig, do, exercise, core, muscle, exercise. Type 4, visual pun. Literally visual, for visual, butterfly. Type 5, recursive fun. It's very difficult. Recursive funs. Usually, repeatedly, stable. Type 6, compound funs. Compound funs which use 2 more puns. I think most people often use it. Type 7, random puns. Literally random, and extras. Here, I'm gonna show you one out of them. What is pun? Pun, P-U-N. Paranomazia, otherwise a plain of words, or similar sounding words, corny jokes. Then, type 1, homographics puns. Use homographics, look the same spell, that, same, but sounds difficult. Definition of Yahoo. Homographics are difficult words with the same spelling, and then have difficult meanings, difficult origins, and sometimes different pronunciations. Here are some puns and example sentences based on those types of words. I think this is pretty difficult one. I wouldn't say it like this. It is for native. Exercise 1. It is fair that every girl is not fair. Fair. 1, 2. You can tune a guitar, but you can't tune a fish. Unless of course you play bass. T-U-N-E-R, tune-er, and tuna. This one also contains the homophonic puns too with the words tuna. You can tune a guitar, but you can't tune a fish. That makes sense. Very difficult though. And bass. Very difficult. A blind man pick up a hammer and saw. S-A-W, saw. My girlfriends criticized my appearance, so I knocked her flat, not flat. Homophone. It seems things difficult. What do you say it not above 1? Generally, we use is 1, kind of cliché도. Then, bye bye. 네, 한번 또 폰에 대해서 한번 해봤는데요. 역시 말하는 거는 어렵습니다. 이걸 다 외우려면은 시간이 걸려서 역시 썼던 거를 한번 해보았습니다. 네, 근데 한국에서도 펀을 많이 사용해요. 상당히 많이 사용해요. 뭐 그게 뭐 10년 전이다 20년 전이다 말이 많은데 그건 거짓말이고 앞으로도 계속 쓸 것 같아요. 그리고 안 쓰니까 썼던 것도 다 까먹어.
마치 다 아는 것처럼. 그러니까 뭐 새로운 것도 있고 옛날 것도 있고 다시 공존하는 거겠죠. 그래서 개인적으로는 한국의 폰이 물론 영어에서 온 걸 많이 써요. 많이 오고 많이 사용하는데 때로는 한자 또는 그 밖에 종교도 많죠. 뭐 성경에서 온 것도 있고 그다음 외국어 기타 등등 여러 가지가 있는데 특히 영어가 좀 많이 차지하는 것 같죠. 아예 그냥 딱 자리를 잡아서 하나의 언어, 새로운 언어로 사용할 정도로 사용하고 있으니까 뭐 그렇습니다. 네, 그래서 그 경험담을 얘기해 주는데요. 경험담하고 그 사전 정리에 대해서 해주고 있는데 특별한 거 없고 계속 잘 하고 있습니다. 단지 제대로 하느냐 못하냐 좀 그게 문제죠. 계속 진행 중이고 오늘은 오늘 소개시켜줄 단어는 3개가 있습니다. 종교와 관련된 거. prevent인데 뭐뭐 하는 것을 막다. from doing. 막긴 막는 건데 예방이나 방지하기 위한 차원에서 말하는 거예요. prevent such a thing from happening. 그런 일이 일어나지 않게 막다. 예방하는 거겠죠. prevent가 막다라는 뜻인데 신학 쪽에서 보면은 신이 무엇을 선도하다. 신의 은총이 선행하다. 죄의 위험으로부터 미리 보호하다. 그러니까 내가 무슨 어떤 다치지 않게 미리 보호해준다는 거죠. 막는 거죠. 말 그대로 prevent 막는 거. 그래서 prevenient grace는 선행적 은총, 성총이라고 하는데 인간의 의지가 신에게 향하기 전에 작용하는 신의 은총. 내가 막 뭔가 막 빌었어. 뭐 좀 잘 돼달라고. 기복신앙이 좀 심하겠지만 우리나라는 기복신앙이 상당히 심하다고 해요. 옛날부터 기복신학 같은 거. 막 뭐 해달라고 막 빌었는데 신에게 그 마음이 신에게 가기 전에 미리 막아줘. 미리 작용하는 도달하기 전. 참 애매하죠. 재밌고 그다음에 pre-psychotic. 프리는 전이고 사이칼이 이제 정신병에 걸리기 전. 돌아버릴 것 같아. 미칠 것 같아. 스트레스가 많이 쌓여. 프리사이칼. 정신병에 걸리기 전에. 뭐 그런 뜻을 갖고 있습니다. 정신병에 걸리기 전에. 이유 어쨌든 간에 정신병에 걸리기 전. 그러면 프리사이칼. 그 다음에는 프로토텍시스. 이 발음이랑 거의 비슷하죠. 철자 그대로 읽는 것도 있고 프로토텍시스. 심리. 프로토텍시스. 자신과 외계를 구별 못하고 커뮤니케이션이 불가능한 경험 명식. 영어 사전에 이런 거 보면은 특히 여기에 나오는 단어 보면 심리적인 단어가 상당히 많고 다음에는 상대적으로 그런 게 별로 안 나왔어요. 그러니까 사전의 차이점이겠죠. 이 사전에는 이런 걸 많이 나왔고 저 사전은 또 저런 게 많이 나왔고 사전마다 다 틀린 것 같습니다. 우리나라 대기업에서 낸 이런 단어는 거의 안 나. 그냥 실용적인 공부를 위한 실용적인 단어만 많이 나. 저번에 한번 봤더니 거의 교양 수준 정도의 뜻을 심어놓은 것 같더라고요. 많은 뜻을 안 실어놨고. 어쨌든 간에 각 사전마다 차이가 있으니까 한번 잘 비교해 보시기 바랍니다. 프로토텍시스. 자신과 외계를 구별 못하고 커뮤니케이션이 불가능한 경험 명식. 그렇죠. 그러니까 이게 정신이 없는 사람이라고 얘기를 할 수 있겠어요. 정신이 없다. 흔한 말로. 내가 다른 사람하고 막 대화를 해야 되는데 어떤 외계의 것이 자신인 것과 구별을 못하는 사람. 그건 이제 자신도 모르게 막 말이 삐져나온다든가 헛소리를 한다든가 자기 생각 그렇게 하지 않았는데 그런 경우가 자신도 모르게 많이 있어요. 근데 그런 거를 정신만 잘 차리고 딱 하다 보면 그런 거 금방 그러니까 대부분 사람들이 이런 걸 잘해요. 자신과 외계의 구별을 잘해서 커뮤니케이션을 잘하는 사람. 근데 또 어떤 사람들은 못하더라고요. 잘하는 사람도 있고 못하는. 이것도 하나의 어떻게 보면은 기술이라고 봅니다. 테크닉 같은. 참 어렵죠. 이런 거. 네, 그러니까 저는 이런 게 참 재밌어요. 이런 프로텍서시스 심리 쪽에 관련된 게 참 많이 있죠. 네. 자, 그리고 오늘 소개시켜줄 갑골문을 하기 전에 갑골문 해례본이 있다. 자, 그럼 바로 한번 또 들어가 보죠. 갑골문 해례본을 찾아라. 있을지 없을지 모르겠지만, 네, 왜냐면은 참 재밌어요. 그 당시에 과연 그런 기관이 물론 이제 왕이 재정일치해서 왕이 점을 치고 다 얘기했다고 하지만 왕이 다 글씨를 만들었을까 아니면 또 만든 사람이 있을까 참 궁금해집니다. 네, 어쨌든 간에 오늘 소개시켜줄 자는 아홉구입니다. 아홉구. 먼저 아홉구자를 설명시키기 전에 그 차이니스 캐릭터 사이트에 나온 거 보면은 a couple of hooks. 구자는 이 갈고리 한 쌍의 갈고리다. borrow for sound to means nine. 구를 의미하는 음을 위해서 빌려왔다. 같이 했다는 거죠. 구를 의미하는 sound. 그러니까 구라는 발음, 구라는 발음을 나타나기 위해서 빌려왔다 이거예요. 그러니까 구라는 말은 있었다는 거죠. 그걸 나타나기 위해서 했다고 그러는데 먼저 여기 보면은 그 갈고리를 나타내는 글자에서 나타났다고 했는데 내가 늘 소개시켜 주듯이 학자들마다 좀 다른 의견이 있어요. 아홉구, 구자 나온 거 여기 보면은 구자가 있거든요. 구자 유래에 대해서 여기 나왔는데 이 사람은 아홉구, 손바닥으로부터 이어진 팔뚝 표시. 손바닥부터 팔뚝 쭉 이어졌다. 그러니까 어떻게 보면 글쎄 손바닥부터 팔뚝까지 손을 이렇게 그렸다고 하니까
원래 뜻은 팔꿈치였으나 숫자 9의 의미로 가차, 의미 같은 글자를 대용하는 것이 됐다. 가차했다는 거죠. 팔꿈치. 그리고 이 사람은 교수예요, 교수. 교수가 쓴 건 어떤 경우냐면은, 여기도 보면 9가 나왔거든요, 9. 9. 구부린 팔의 모양이다. 구부린 팔의 모양이다. 또는 갈고리 모양이다. 또는 도마뱀은 모양이라고도 한다. 아홉으로 가차되었다. 여기도 가차되었다는 말. 그러니까 가차되었다는 말은 다 일상적으로 얘기하고 가차되었다는 말은 그대로 얘기하고 그 다음에 갈고리라고 얘기하는 사람도 있고 팔꿈치, 팔에 관련된 거로 얘기하는 사람도 있고 또 도마뱀은 모양이라고 얘기하는 사람도 있어요. 자, 그럼 한번 봅시다. 이게 나타난 그 구인데 여기 보면 그럴싸해요. 이게 손. 예전에 손을 이렇게 그리고 이렇게 그렸으니까 이렇게 그리고 또 거기 구부러진 거. 손이 팔 구부러졌다. 이렇게 이해가 가요. 설득이 가요. 그 다음에 갈고리 모양. 갈고리에다가 이거 해서 갈고리 모양. 그 다음에 도마뱀 꼬리에다가 머리, 손. 딱 나왔네. 발에다가 이렇게 해서 이렇게 그대로. 어떻게 보면 도마뱀도 닮은 것 같아. 근데 왜 팔, 갈고리, 도마뱀이라고 예를 들었을까? 잘 모르겠습니다. 어쨌든 간에 그 교수님은 그렇게 얘기했으니까. 자, 그리고 군문을 보게 이제 갑골문이 거의 다 이런 모양을 갖고 있습니다. 그 갑골문에는. 근데 근문에 보면은 마치 꼬리가 있는 동물처럼도 표시한 게 있어요. 그 다음에 거의 지금 구자와 가볍게 거의 비슷하게 구자를 표시했고 이걸 쫙 폈고 이렇게 폈고 사람 위에서 보면 팔을 쫙 핀 어떤 그런 모습인 것 같기도 하고. 자, 그 다음에 육서를 보게 되면은 보통 이제 도장 파기 위해서 많이 썼거든요. 도장 파기 위한 건데 빈 공간을 많이 채워야 되니까 일부러 이렇게 막 칸을 채우려고 막 일직선도 일자가 아니고 좌우로 왔다 갔다 위아래로 왔다 갔다 해서 그 칸을 다 채우죠. 그래서 이렇게 그렸고 그 다음에 거의 지금 구자와 같은 형태도 있습니다. 그리고 설문에 보면 거의 구자와 같아요. 9. 그리고 현재 사용하는 구자입니다. 9. 근데 보면 이게 왜 9야? 9. 아홉. 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 여덟. 그때는 아홉이라는 발음 가차를 했다고 했으니까 이것도 여기 상형 보고 만졌다고 했는데 그 붓을 보게 하면 새 을자예요. 새 을자에다가 하나를 더 걷다 이거지. 어쨌든 간에 뭔지 모르겠지만 이러이러한 것들을 보고 이걸 만졌다라는 설이 있습니다. 확실한 건 모르겠어요. 그래서 이게 아홉인지도 잘 모르겠어. 아홉인지도 잘 모르겠고 군지도 잘 모르겠고. 그래서 아홉 큐 또는 몰큐, 모다 큐. 영어로는 나인, 일본어로는 큐, 구, 그다음 고코노. 기술 서수 있는 것처럼 고코노는 고코노. 그냥 중국어 발음이 어려운데요. 참 재밌습니다. 귀여워. 한번 들어보세요. 상당히 지어인지 뭔지 모르겠지만 어쨌든 그렇습니다. 그 뜻을 보면 아홉 번, 국수, 수효의 끝. 쥐어기에서의 양효, 모으다, 모임, 합하다. 모으다의 뜻인데 모으다. 그리고 갈고리다는 뜻도 있을 것이고 도마뱀이라는 뜻이 있을 것이고 파이란 뜻 여러 가지가 있습니다. 참 많은 것을 접하고 있군요. 아홉 구에는. 네, 아홉 구였습니다. 자, 그래서 여기까지 한번 해봤고 또 보면은 오늘의 생활영어 오늘 조금 간단히 회화를 할 건데요. I think of getting out of my single life this year. 올해로 솔로 생활을 벗어나갈까 한다 생각한다. 올해로 솔로 생활에서 벗어날까 생각해. I'm thinking of getting out of single life this year. I'm thinking of getting out of single life this year. 라는 말 가지고 해보는데 A. I'm thinking of getting out of single life this year. B. Good for you. 잘 됐네. But you shouldn't always be so critical. 근데 너무 따지면 안 된다. critical. 너무 비편적으로 해서는 안 된다. 어떤 상당히. But you shouldn't always be so critical. A. I know. I always end up finding faults with people. Even on a first date. 아는데 첫 데이트에서도 늘 단점만 보게 되는 거야. 알지? 왜 그런지 모르겠어. I know. I always end up finding faults with people. Even on a first date. B. That's why you're still single. 그게 바로 네가 싱글인 이유가 거기에 있었구나. You should know there's no Mr. Perfect. That's why you're still single. You should know there's no Mr. Perfect. 다시 한번 빨리 읽어보면 재밌죠? 여태까지 싱글인 이유가 뭐냐면 그 사람의 어떤 단점만 보게 된다 이거 저절로. 그게 바로 그래. I'm thinking of getting out of single life this year. A. I'm thinking of getting out of single life this year. B. Good for you. But you should always be so critical. A. I know. I always end up finding faults with other people, even on a first date. B. That's why you are still single. You should know there's no Mr. Perfect. 세상에 완벽한 사람 없죠. There's no Mr. Perfect. 네. 계속하게 되면 단어 속에 좀 종교 관련이 단어 속에 commercial 상업, 통상, 무역 속으로 찬사, 추천의 말, 수고, 청중 요청에 따라 연주되는 음악 앵콜 같은 거 맞아요. 청중 요청에 따라 연주되는 음악 또는 곡 앵콜 같은 거 말할 수 있을까요?
커머셜. 그러니까 앵콜 같은 거 많이 하는데 특별히 막 앵콜 막 이런 거 강조해서 하는 사람 있겠죠. 그런 사람 이제 이게 뭘 의미하는지 아는 거야. 그러니까 사람들이 앵콜 하는데 그게 어디서 왔는지 알고 싶은 거야. I want to know where come from that action. 어디서 왔는지 알고 싶은 거야. 그러니까 사람들이 물론 이제 너무 많으니까 그걸 다 알 수는 없지만 하면서 커머셜, 상업, 저 찬사, 추천. 찬사란 말이 속으로 나면 청중의 요청에 따라 연주되는 음악. 아까 그거는 영어로 어떻게 말한 거고 이 단어에 너무 많아. 그래서 이거 하나만 하기에도 지금 벅차요. 평생 하다 보면 모자랄 거. 청중의 요청에 따라 연주되는 음악. 보통 앵콜이라는 말이 많이 하니까. 다음에 커미사리, 미국. 군대, 광산, 번목장 따위 판매소, 매점, 미국 영화 촬영소 등의 간이식당. 드물게 대리자, 교회에서 주교, 감독, 대리, 옛 소련의 인민의원, 프랑스의 총격, 군사, 병참모, 장교, 양식. 컴브리지 대학의 부총장 보좌. 그러니까 여기 있는 거는, 그러니까 이건 이제 발음 같은 것도 아니고 동양이어도 아니고 속에 이제 더블 미닝이 그 앞에 설명했지만 펀도 여러 가지 종류가 많거든요. 그 중에서 이제 속뜻이나 더블 미닝 정도가 되겠죠. 아니면 비유적으로 쓴다 할지. 그래서 보면은 판매점이나 매점 같은 거 많이 판매점이나 매점 또는 간이식당. 근데 영화나 촬영소 등의 간이식당에서 출발해서 그냥 식당하고 간이식당 좀 다를 수도 있어요. 어쨌든 간에 그렇고 뭐 감독을 하도 많이 쓰니까 매점 같은 건 많이 써. 매점 또는 판매소. 요정 정도는 많이 쓰는 사람 많이 다 알 거예요. 근데 그게 출처가 어딘지 어디서 왔는지 잘 모르는 사람 알 거예요. 나도 사전 정리를 쭉 해봤지만 감으로 알긴 하는데 확실히 아는 거는 알기란 좀 어렵죠. 왜 너무 많으니까. 그 많은 것 중에서 또 필수사항이 있어요. 필수사항이 있고 그 중에서 그렇게 많은 것 중에서 많은 뜻 중에서 유독이 또 하나만 쓰는 게 있고 잘 써봤자 2개 정도. 그런 걸 일단 정리해보면 되죠. 이제 근데 영화나 드라마 같은 데서는 다양화를 나타내기 위해서 거기 가지고 있는 뜻을 다 쓸 수도 있어요. 바꿔가면서 워낙 이제 변화를 줘야 되겠다. 커믹스처, 혼합물, 성찬식에서의 혼화. 그러니까 커믹스처라는 게 성찬식, 그러니까 종교에 관련된 속뜻이 있단 말이에요. 거기서 혼한데 혼합, 막 섞는다라는 것도 나올 수 있겠죠. 물론 다른 데서도 섞는다라는 의미가 있겠지만 어쨌든 커믹스처 같은 게 혼합 또는 혼합물이 있어요. 컴물이야 잘 알기는 못못의 공통, 보통. 지난번에 오드네리 같은 경우에도 오더에서는 오더, 보통 또는 어떤 그 평범한, 좀 더 나가서는 좀 못한 그런 뜻인데 여기서도 컴문 같은 경우에도 보통의 뜻이 있거든요. 경멸적으로 사람 행동 등이 천한 상선 이런 건 별로 안 쓰는 것 같아. 근데 쓸 수도 있지만 그다음에 수학에서는 공약분 이런 거 막 이렇게 하다가 공약분 같은 거 지우고 막 이런 거 하죠. 그런 거 있고 그다음에 명사에서는 공유주의, 공원, 법률에서는 공동사용권 또는 입해권, 교회에서는 예배의 일반 의식문, 미사의 통상문, 미사곡. 그러니까 이 컴문에 미사의 통상문 또는 미사곡이라는 뜻이 있어요. 그러니까 위에 있는 것 중에서 많이 쓰겠죠. 물론 공원 같은 경우에는 그 이제 공원에서 제자들에게 가르치기 위해서 공원이라는 얘기가 그러니까 종교상에서 내용들이 공통적인 게 있어요. 물론 공원 하면 이제 일반적으로 우리는 그걸 알고 불교 쪽에서는 그 석가가 이렇게 얘기하는 걸 공원 알고 있는데 컴문에 보면은 명사에서 공유주나 공원이라는 뜻이 있어요. 그러니까 이걸 사람 어느 쪽으로 생각하느냐가 되겠죠. 그러니까 각 문화마다 공통점을 찾을 수 있어요. 공통점을 찾게 되면 어떤 시각에서는 안 좋게 보고 어떤 시각에서는 좋게 보기도 하고 뭐 그런 거 같습니다. 그 공통점을 찾으면 컴문 말 그대로 공통점. 자, 그 다음에 커뮤 같은 건 많이 해요. 근데 커뮤를 친하게 이야기하다, 사귀다, 교제다, 공감, 교감하다, 또는 믿을수, 간담, 사상, 감정의 교환. 다음 두 번째, 성찰을 받다. 두 번째, 이 커뮤 같은 경우에는 이제 동음 이어가 될 수도 있고, 동형 이어가 될 수도 있고, 그러니까 그래픽스가 돼요. 호모그래픽스가 되겠죠. 같은 철자인데 막 뜻이 다른. 첫 번째, 두 번째, 세 번째. 두 번째 성찰심을 받다. 세 번째는 지방자치제 공동 생활촌. 이런 게 많은데, 미국 같은 경우 기독교를 정리해보면은 독단 생활이 아니고 커뮤니케이션이 커문 공동생활체라 공동생활체. 그래서 이런 개념이 있습니다. 마치 이제 어떤 공정의 목적을 위해서 사람들이 사는 것처럼 그런 게 있습니다. 그래서 그 커뮤 친하게 이야기하다, 사귀다, 교제, 공감, 교감, 믿을수, 간담, 감정의 교환, 성찰을 받다. 커뮤, 그다음에 커뮤니케이트, 사상, 의사, 정보 따위를 전하다, 통하다, 병이 온다. 이런 건 영어에서 쓸만도 하겠죠. 병이 온다. 그다음에 성찰을 받다, 성체를 배양하다, 고어로 참가다는 어텐드도 있는데 딴 데도 있고요. 그다음에 커뮤니케이션, 통신 전달, 교제. 여기 교제라는 뜻이네. 교제다. 컨미니언, 신교류, 영적 교감. 위드를 쓰고 기독교의 종교단체, 종파, 교파. 기독교의 성찬식, 카톨릭, 성체 배려, 공유, 참여. 그러니까 이 커뮤니언에 이 종교를 나타내는 뜻이 있어요. 성체 배령이랄지. 그러니까 근데 저 같은 경우에 영적 교감이라는 게 참 마음에 드는 커뮤니언, 친하게 지내다 뭐 이런 거 있죠. 그 다음에 커뮤니케이션 했었고, 그 다음에 커뮤 오브 테이블 뭐 등등이 있겠습니다. 커뮤니티. 바로 이 커뮤니티가
커뮤니케이션, 커뮤니티라고 이제 커뮤니티, 공동사회. 사람은 이제 법이 있으니까 그 법대에 맞춰서 눈에 보이지 않는 법까지 다 맞춰 살고 있죠. 커뮤니티라고 커뮤니티. 신도시가 생기면 그 신도의 주된 커뮤니티가 있을 거고, 공동사회, 공동체. 근데 요즘 같은 경우에는 핵가족 시대에 개인주의적이다 보니까 이 커뮤니티가 좀 개념이 점점 무너지는 거죠. 그다음에 교회에서는 계율에 따라 공동생활하는 단체, 커뮤니티. 예전에 그 조그만 단체가 사회로 나왔어요. 오히려 사회 하던 사람이 조그만 단체로 갈 수도 있고 막 그렇겠죠. 커뮤니티. 재산 따위의 공유, 공동참여. 컴플레인, 교회 참가자. 전의 기도. 잠자기 전에 기도. 잠자기 전에 하는 기도. 네. 그다음 종과 최종 기도. 컨퍼런스. 이해하여 얻은 지식. 내포, 이견의 허용, 신교의 자유. 여기는 신교의 자유인데 종교의 자유라고 그랬죠. 컨퍼런스. 여러 가지 뜻도 있는데, 그다음에 그 컨페스. 가정에서 컴퓨터로 하는 카톨릭 교회. 이거 참 컴퓨패스 재밌죠? 컴퓨터로 가정에서 하는 고해를. 컴퓨터 앞에서 이제 카톨릭 교회 한다고 하죠. 컴퓨터 앞에서 뭐가 뭐 이제 사이트도 있고 그러니까 컴펑션, 양심의 가책, 니우치라는 컴펑션, 가벼운 후회, 컴펑션 푸, 컴펑셔스, 꺼름직한 마음이 아픈 후회스러운 니우치. 그다음 칸카, 많이 하는 칸카, 우리나라 발음 강가라고요. 강가. 이가, 귓바퀴 또는 웨이. 귓바퀴를 나타내는 건 귓바퀴를 나타내는 아니면 여기를 만드냐 뭐 많이 있죠. 이가, 웨이, 칸카. 코의 갓개골. 코의 갓골이라고 중간에 있어요. 코의 갓개골. 이게 건물의 반원형. 근데 여기를 만지는데 어디를 만드냐가 중요해요. 어디를 만지느냐. 반원형 지붕, 둥근 천장, 교회당 등의 후진이라는 건 우리나라 말이랑 동음어가 되겠죠. 후진, 둥근 천장. 컨클레이브, 비밀 회의, 교황, 선거, 추기경, 총회의 비밀 투표에 의한다. 그 회의실 또는 추기경. 컨커미턴스, 부수, 공전, 카톨릭의 병조, 성찬 안에 그리스도의 뭔가 공전한다는 신앙설. 컨커미턴스, 부수한, 뭔가 부수한다 이거죠. 컨커미턴스, 부대 상황, 사정. 컨더네이션, 죄의 용서, 묵과 법률, 간통의 유서. 큰돈이라 큰돈. 죄를 용서하다, 묵과하다, 눈 감아주다, 어떤 행위가 죄의 갚음, 속죄가 되다, 법률, 간통을 용서하다, 유서하다. 참 재밌네요. 우리나라 간통죄가 많이 없어졌는데 여기서 나왔을 때 다른 나라의 간통죄가 있는 나라도 있고 없는 나라도 있고 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있고 참 그렇습니다. 그럼 컨퍼런스, 회의, 당, 협의회, 회견, 교회의 연차, 총회에 참가하다, 교단, 교회, 연맹, 스포츠, 경기, 연맹, 자격, 학위 따위 수요. 컨페스, 무엇을 자백하다, 사자에게 죄를 고해, 참회하다. 투, 사제가 신도의 고백을 듣다, 사제에게 죄를 고해, 참회하다. 투, 사제가 고백을 듣다, 컨페션, 자백, 고백, 투, 참회, 신학, 고백, 카톨릭, 고해. 컨피던스, 비밀, 특히 연애 문제 따위를 털어놓을 수 있는 믿을만한 친구, 절친한 친구, 상대. 컨페스, 고백자, 고해 신부, 기독교 신앙, 고백자, 순교하지 않은 성인 등이 있습니다. 자, 그리고 이제 펀으로 쓰는 것은 커멘트, 논평, 의견, 주석, 설명. 동의어가 주석이라는 게 있으니까 거기에 관련된 커머스, 상업, 무역, 사회적 교류, 드물게 성교, 영적, 정신적 교섭, 사기다, 교제. COMP입니다. 우리가 많이 쓰는 컴. 1. 식자하다, 2. 구어로 무료 서비스, 초대석, 증정부. 9. 벌충, 보상, 컴펜세이션. 9어로 무엇의 종합, 시험, 종합, 중등, 시설. 5. 불규칙한 리듬을 반주하다. 6. 경쟁. 7. 일시불. 8. 사진 레이아웃을 위한 상산표. 9. 컴퓨터. 10. 컴프렌시. 컴 같은 경우에는 종교를 나타내는 그 펀 중에서 상당히 많이 거의 필수로 쓰는 거겠죠. 컴. 동음어도 있고 컴에는 여러 가지 있습니다. 자, 그 다음에 컴패스, 나침반, 적당한 정도, 중요. 어디와 관련된 게 컴패스. 띵순이하다, 무엇을 완전히 이해하다. 형용사 구부러진, 둥근. 구부러지는 쓰는지 안 쓰는지 모르겠습니다. 아는 사람도 있을 거니까. 컴펜세이트, 몸에게 보상하다. 보충, 벌충하다. with. 컴펜세이션, 보상, 배상, 벌충, 심리, 보상자금, 열등감을 감추기 위한 행위. 기계적으로 흔들이 따위, 흔드는 보정. 컴피트, 많이 쓴 컴피트. 경쟁하다, 겨루다. 컴플리먼트, 보충물, 보완물. 기하동에서 여호, 발음이 있어요. 여호가 뭐냐면, 90도를 이루기 위해서 두 개의 각이 있는데 한 각을 뺀 나머지 각, 여호 여각이라. 45도에 대한 여호는 45, 35도에 대한 여각은 여호는 65도 정도 되겠죠. 그다음 여호는 여우의 방언이나 예의 방언이라고 하네요. 콘 역시 상당히 자주 쓰는 폰이죠. 반대하는, 배우다, 안기하다, 정독하다, 상세히 조사하다, 조타를 주의하다. 구어로는 사기의 속이는, 속으로 고, 재수, 컨빅트, 전과자, 엑스컨빅트, 6, 속을 폐병, 7, 음악, 무엇을 가지고 위드, 무엇을 다음에는 영국 방언, 치다, 때리다, 박다 등 여러 가지. 그러니까 다음에는 이런 것까지 나왔고 이 포에는 이런 게 안 나왔어요. 그다음 컨디션, 상태, 사정, 상황, 조건. 컨덕트, 행위, 품행, 행동, 거동을 안내하다.
콘이 있습니다. 콘과 콘. 거의 호모폰 정도 되겠죠. 비슷하니까. 호모폰. Similar sounds, similar pronouns. 콘. 다음 컨페리. 결혼식 퍼레이드. 스타일에서 색종이 조각. 또는 캔디. 또는 봉봉. 정도가 돼요. 이런 식으로 한번 짧게 해봤는데요. 영어에서 호모폰, 그러니까 앞에 말했듯이 아주 많이 알고 있는 거. 그것들 보통 이제 그거만 정리해도 상당히 많아요. 왜냐면 COMP, 컨 같은 경우에도 뜻이 거의 10개를 갖고 있는데 거기 있는 걸 거의 다 써요. 다 쓰기도 하고 그렇게 많은 것 중에서 특별히 또 쓴 게 있고 그렇더라고요. 그런 아주 필수적이고 에센셜한 것만 정리를 해도 상당한 분량이 되죠. 근데 거기에다가 알파를 하게 되면 좀 더 심화된 폰이 되겠죠. 어쨌든 간에 한번 오늘도 소개시켜 주었습니다. 제3차 백일도전 파이팅! 예.